يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالله تعالى جل وعلا نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة الله تعالى وسلامه على أشرف أنبياء الله والمرسلين هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين. أما بعد قال الإمام شيخنا الإمام يحيى شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع شيوخنا رحمة واسعة وعلى الله علينا من بركتهم وأسرارهم ومن أموالهم وعلومهم ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله بجاههم أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وعلى جماعاتنا المحبين المطيعين الساجدين في المحبة خضوعا عارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله واتباع سنن رسوله. وعلى هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة
وإلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Bila selesai itu ya, dan lagi belajar penuh. Bagaimana? Qad balagha min Amerika. Maaf ya. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Fa ini betulita. Fala tadulla alayya. Fakana al-ghulamu. Yubri'ul akmaha. Wal abrasa. Wa yudawin nasa. Min sa'iril adwa. Fasami'a jalisun lil malik. Kana qad amiya. Fa'atahu bihadaya kathirah. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah perasaannya. Bapak dan Ibu, pertama kita untuk kalian sebagai hamba yang nggak pernah berhenti menerima nikmat dari Allah, sehingga kita udah hafal banget kalau ngomong soal nikmat Allah, selalu ingatkan kita ke ayat fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Fa in ta'uddu, apabila kamu mencoba untuk menghitung, ada itu hitungan nikmat Allah, akan banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Kenapa? Bahasa ini saking banyaknya ya. Setiap detik kita sama-sama menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan ngitung yang lain, dan ngitung kedipan mata aja. Seharusnya di antara kita yang sudah sanggup sehari semalam ngedip berapa kali? Nggak mungkin ya. Oh itu mah alami. Ya alami itu yang ngelakuin siapa? Ya Allah, Rabbul Alamin itu adalah Allah. Orang sekarang larinya ke alami, ke langit. Padahal hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu wahdah. Maka dengan ini tadi saya katakan ngitung, siapa yang sanggup ngitung kedip. Ya setiap mata juga ngedip. Ya coba bayangin kalau nggak ngedip sejam aja atau setengah jam melopot saja. Kayaknya laki kita ngedip ya. Ini malu kenapa nih? Megang cucu pasti ngedip. Nyai kagak ngedip setengah jam. Megang anak apa lagi? Maka jelas yakin banget wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi sayang kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Kebanyakan manusia
manusia itu zalim. Apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Kalau kita ingin termasuk orang yang berterima kasih kepada Allah, tidak usah pakai dalil. Gunakan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk melaksanakan perintahnya kepadamu kan? Punya mata, gunakan untuk perintah Allah. Apain? Pelototin ke Quran. Gimana kita? Alhamdulillah Quran mah ada. Cuma udah 2 bulan setengah gak ada semari kan gitu ya. Kuping gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, mulai sekarang mau pakai apa? Setan ya. Kadang-kadang dia ngomong sama orang tuanya tuh, orang bego, katanya kupingnya ada setannya, ada dia setan. Kemudian ini semua adalah semua anggota badan harus kita gunakan untuk beribadah atau melaksanakan perintah yang datang dari Allah dan juga yang datang dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kekuatan kami telah berada di majelis ini, mudah-mudahan kami ini termasuk yang bersyukur kepada segala nikmat Allah. Enaknya kalau udah syukur, saya ulang lagi, dijanjiin sama Allah yang syukur, dijanjiin apa? Bakal ditambahin lain syakartum la azidannakum. Lagi dijamin kalau orang bersyukur kepada Allah nggak mungkin kena azab, nggak mungkin kena musibah ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Nggak mungkin kalian diseksa oleh Allah kalau kalian tidak sama-sama bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi hari ini dengan kebesaran Allah, kuping kita akan mendengar apa yang pernah disuarakan oleh kekasih Allah, oleh makhluk yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sedang berbicara menceritakan mengenai seorang anak yang lagi dididik oleh seorang sahir ya. Cuman dengan izin Allah, dengan kebenaran dia, ternyata itu waktu yang buat belajar perlu dia manfaatkan juga untuk mempelajari agama atau mempelajari syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istimewanya kalau belajar agama? Cukup buat kita baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Kalau orang dikehendaki baik, orang dikehendaki selamat dunia akhirat, maka Allah menganugerahkan kepada dia ilmu agama, ilmu bagaimana caranya mendapat ridha Allah, dan ilmu bagaimana caranya supaya terhindar dari kebencian Allah ya. Atau bahasa katanya, kalau kita dicintai Allah, kita diajarin bagaimana cara ibadah sama Allah ya. Jadi cara bagaimana wudu, cara bagaimana ngaji Quran, cara bagaimana sholat, itu adalah sesuatu yang kalau kita pelajari, tanda bahwa kita dicintai atau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang sekarang walaupun dikasih kekuatan ibadah tapi gak ada ilmunya, ya percuma ya. Begini aja saya kasih bayangan. Di dalam hukum Islam, di dalam Islam ya, dalam syariat Islam, haram hukumnya sholat bagi yang gak punya wudu. Sekarang ada orang sholat tapi wudunya berantakan,
Kira-kira pahala pelana untuk jangan ucap itu aja bayangan kan? Atau begini aja, malam dijawabul Qur'ana ahlimu, ada keterangan wal akhru bit tajwid hatmun lazimu malam dijawabul Qur'ana ahlimu. Mempelajari ilmu tajwid itu harus dan wajib bagi mereka yang baca Quran nggak pakai tajwid, berarti mereka berdosa. Nah, sekarang ada orang pengen banget baca Quran tapi nggak mau belajar tajwid, kira-kira apa yang akan terjadi? Alhamdulillah ya. Maka mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk terus belajar kan. Minal mahdi ilal lahdi, amin ya rabbal alamin. Oke, kita sekarang apa namanya perhatikan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anak cerdas pakai biaya raja atas dasar petunjuk dari seorang dukun istana ya, untuk sama-sama mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir, tapi dia memanfaatkannya sambil belajar ilmu agama. Kejadian setelah dia banyak belajar, akhirnya ada kejadian apa? Ada seekor macan ngalingin orang lewat di satu perjalanan. Maka saat itu si anak kecil tadi berusaha untuk berdoa kepada Allah. Sekarang ada satu kejadian yang harus saya selesaikan. Sementara ilmu yang saya pegang ada ilmu rohib, ada juga ilmu sahir, ada ilmu ustaz, ada ilmu dukun. Sekarang saya tahu mana kira-kira ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan saya gunakan ilmu dari kiai ini. Akhirnya dia ambil batu kan? Ambil batu, dibaca-baca, bergerak itunya. Setelah dibaca-baca, dilemparin ke macan. Ternyata si macan bukan ya mati, tapi bukan batu yang mati, siapa? Ya Allah, la satu ya. Wa ma ramaita ir ramaita walakinallaha rama. Saya pernah meleksa satu wirid, katanya dari Abah Sakti apa ini, mana wiridnya? Wa ma ramaita wa ma ramaita ir ramaita walakinallaha rama. Ini Abah jangan-jangan ini nempel aja bisa nyungsep orang. Siapa kira-kira yang diamalin? Ma romaita, boleh saya nyezain. Amalin 70.000 lari. Bagian ngapain? Wa ma romaita ini firman Allah. Saat engkau memanah orang kafir waktu perang, ma romaita, hakikatnya bukan engkau yang melempar, walakinallaha rama. Itu adalah segala itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini anak juga begitu. Dengan izin Allah itu seekor macan mati gara-gara dilempar pakai batu kecil ya. Makanya hati-hati. Musa kita pernah cerita Raja Amroha pengen ngancurin Ka'bah ya. Yang melawan mereka siapa? Ya Allah, bukannya seorang manusia, seorang tentara. Apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil ya, apa arti fil? Gajah. Disebut surat gajah ya. Tiga cerita lagi dulu yang pernah saya ceritakan. Ada
ada seorang saudara mau ke pasar, ikut sholat subuh, ternyata imam membaca surat Al-Baqarah. Gara-gara imam baca surat Al-Baqarah, akhirnya dia nyampe ke pasar kesiangan. Sebab baca surat Al-Baqarah. Mana surat Al-Baqarah? Dari alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Yang ujungnya anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kayaknya di sini mah kesiangan enggak kesiangan. Kalau imam baca itu nggak 2 kali kalau sini. Bapak juga apalnya alif lam mim, ujungnya fangsurna 'alal qaumil, 2 juz lebih gitu ya, 2 surat lebih ya. Karena kepanjangan, waduh, gara-gara gua ikut sholat di masjid ini akhirnya kesiangan, imamnya nggak punya perasaan, kan ngomong, mengapa? Al-Baqarah dia baca, dia kesiangan tuh. Besok-besok mah gua kalau mau sholat di situ enak emang kelewatan tuh, mau nanya dulu hari ke berapa gitu, lewatnya kebetulan belum sholat subuh. Nanya dulu lah, imam, ada apa? Dari mana ente? Saya di Alas 2. Kira-kira saya mau nanya apa? Imam kan mau nginganin, ya iyalah orang tua saya walaupun sakit juga nggak ada yang menjadi mamu. Terus yang sehat-sehat nggak mamu. Alasannya kesiangan lagi, saking sehatnya mata saya nggak bisa melek. Ya udahlah, terdiri dah orang sakit, kurang doyan tidur. Mau nanya apa deh? Enggak, kira-kira yang Pak Ustadz mau baca dalam rangka sholat subuh ini surat apa? Ya udah, siapa surat Al-Fil. Kaget kan? Al-Fil. Kemarin Al-Baqarah aja kesiangan, apalagi Al-Fil. Dia nggak ngerti ya, nggak ngerti gitu. Al-Baqarah aja sapi ketinggalan gua, kehilangan apa namanya langganan. Nah sekarang Al-Fil gajah, kan lebih gede. Yang mohon maaf ya, yang berpartai gajah ya, bukan itu. Cuman walaupun itu gajah gede, kalau kamu dulu bayangin Al-Baqarah alif lam mim sampai fangsurna 'alal qaumil. Nah kalau Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum. Penyangan mana? Penyangan Al-Baqarah apa Al-Fil? Nah itu gara-gara bego. Akhirnya goblok. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kembali ke cerita. Itu fil kalau secara fisik, secara zahir, nggak mungkin dikalahin orang paling gede. Tapi Allah berkehendak lain, ternyata tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar dengan batu sijil oleh siapa? Oleh burung-burung ababil yang mata itu sijil diambil dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kekuatan dan kelemahan yang terjadi di seseorang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa hidup kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jangan masalah itu, masalah ibadah sekalipun dosa hukumnya kalau ada orang merasa ujub ya. Segede aku pasti sholat, segede aku pasti ibadah, segede aku nggak mungkin maksiat, nggak bisa begitu. Beribadah dan bermaksiat itu semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oke, kita terusin. Mana sampai mana tadi? Ayo terus. Bagaimana kasatanya? Fa'inin tunika berarti sekarang lu apa kemarin ya budaya antar yang afdol ya. Anakku berarti kamu sekarang sudah menduduki kedudukan yang lebih dari aku. Ternyata aku sendiri sebagai ustazmu belum pernah membunuh seekor macan dengan apa namanya batu kerikil batu kerikil ya. Walaupun gua ustaz dulu bisa nggak kayak lu kira-kira ya. Jadi ingat itu cerita yang di Syadil bukan di Sa'adul Rafiq ya. Ada seseorang ustaz mengajarin bismillah ini dimakan atau diminum oleh Khalid bin Walid, ternyata apa namanya racun, tidak mempan, tidak berpengaruh gara-gara membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini untuk Khalid bin Walid ya, ada unsur karomah. Coba kata Abi dulu itu orang apa namanya racun bisa nggak ada pengaruh kalau diawali dengan baca bismillah, ya harus yakin ya. Ini harus ada unsur karomah juga. Kayak Ustaz itu muridnya Madisa dan di air gara-gara baca bismillah. Coba gua nyoba keyakinannya belum kayak muridnya. Begitu masuk ke air alhamdulillah kelelep. Itu udah kali dan ceritanya. Mana tadi? Antal yang afdal ini. Anakku sekarang ya kalau lebih jelasin siapa? Umpama di suatu saat dikasih jelasan sama Allah bisa lebih dari bapaknya. Amin. Amin ya Rabbal. Bahkan bukan hanya beliau, yang lain juga insya Allah ya. Saya masih 3 biji. Dari walaupun sakit saya masih berbiayain anak. Ya lumayan 3 biji kali sekian mana mawar. Ya Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah kebesaran Allah, orang yang ngasih rezeki Allah ya. Jadi takut timbul bapak anak itu aku di rumah ini tenang. Ada buat kelempar di Nirboyo 2. Di mana satu lagi? Sidogiri. Ya lumayan kalau penasaran ke sono bangga. Berapa sebulan ya. Minta doanya mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi al-yaum afdal ini. Anak-anak saya mudah-mudahan lebih dari saya dalam soal berdakwah, mengajak umat untuk sama-sama melestarikan ajaran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini jangan tenang-tenang, sekarang kedudukan lu udah lebih dari gua. Lihat ini para guru. Gurunya cuma undang ke Jawa, anakku Ridho undang ke Malaysia, undang ke Amerika, bisa. Mau ngapain? Ya suruh nonton aja di sana. Cuman hati-hati ini banyak pelajaran nih yang harus sama-sama kita ambil kesimpulan. Karena lu sekarang udah punya fadl, punya keutamaan, balagha min amrik ma'aruf. Aku tidak menyangka bahwa engkau, aku saksikan, merupakan hamba yang dapat keistimewaan dari Allah. Ngebunuh macan cukup dengan apa namanya? Yaitu dengan sebuah batu dah ya. Aku sendiri belum pernah merasakan itu. Cuman hati-hati, wa innaka satu bekala, karena engkau punya kelebihan, pasti engkau dengan izin Allah akan mendapat cobaan. Ibtala ngasih cobaan, ya kali ibtala ya kali
Kalau dimajhulkan ubtuliya yubtala, ya. Makanya di sini innaka satubtala, engkau nanti suatu saat akan sama-sama menemukan cobaan-cobaan yang engkau perlu sabar. Sebab itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya kayak di santri ya. Apa cobaannya? Cobaannya santri itu diledek, dihina, apalagi zaman dulu tuh. Buat ngawin seseorang aja kalau santri susah. Dengan alasan lu diumarin apa kalau santri? Kata orang cinta mah dia kulon, naik di parapan goreng puluh, ya Allah. Dia bilang mau diumarin pakai goreng puluh, emang ada dia yang goreng puluh? Kan nggak ada ya. Dia bilang susah kalau pesantren. Kerjaan nggak ada, yang gaji nggak ada, bagaimana ntar sampai ke berak-berak dipikirin bagaimana berak loh ya Allah, gara-gara ya banyak lah. Ada lagi yang lebih kasar lagi, mau negeri parapanku anjut siap loh, belum banyak cobaan-cobaan itu ya mungkin di dunia lain juga ada, cuma saya nggak bisa apa namanya nerangin ya. Yang jelas setiap yang punya kelebihan pasti ada yang iri, gitu aja. Apa ada hadisnya kullu dzi ni'matin mahsudun, ya. Setiap punya kelebihan pasti ada yang hasud. Di dunia tukang kalau punya kelebihan yang musuhin dia siapa? Tukang lagi. Di dunia dagang, umpama dia maju, yang musuhin siapa? Pedagang lagi, itu anak laku amat gimana dukunnya? Tuh, kamu mana-mana, ya? Akhirnya dia keliling Cirebon, keliling Bogor, ya Allah, dukunnya udah mati. Oke, ya? Ada aja, bapak-bapak ibu-ibu pasti. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang punya kelebihan nikmat pasti dihasut, ya. Cuman hati-hati kalau kita melihat orang lebih dari kita, awas hati-hati, jaga diri kita, jaga badan hati kita. Sebab apa ya, setan itu nggak senang kalau kita nggak melawan Allah, ya. Ustaz sama ustaz, pedagang sama pedagang, pegawai sama pegawai, karyawan sama karyawan, itu pasti kalau nggak bisa ngejaga. Kalau perasaan aja insya Allah dimaafin sama Allah, cuman jangan dizahirkan, kan? Karena kita benci kepada seseorang, akhirnya perbuatan kita bertentangan dengan ajaran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya mengeluarkan syair apa bermasalah. Ala kulli man bata li hasidan, ala kulli man bata hasidan, liman bata li hasidan, alaman asal hilang. Begini artinya begini. Bilangin sama yang hasud kedua, dia kata sihir. Dengan adanya lu benci ke gua, sebetulnya lu benci ke siapa? Hakikatnya lu bukan benci ke gua, tapi benci kepada zat yang bikin gua lebih dari lu. Siapa? Allah, ya. Jadi kalau seandainya ada orang sakit hati kepada kita, nasihatin. Lu sebetulnya kurang ajar ke siapa? Kurang ajar ke gua? Apa kurang ajar kepada yang bikin gua kayak begini? Kan gua mah cuma menerima. Sebab apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Adanya gua dikasih rezeki banyak ini karena Allah, kan. Nah kalau sekarang lu nggak senang, sama aja lu nggak senang sama tindakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya minta sama Allah supaya hasad kita jangan sampai keluar, bahkan mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Fa ini betulita. Ini juga kata subhanallah lagi. Kalau kamu di suatu saat dapat cobaan, fala tadullah alaih.
Jangan lu nyebut-nyebut nama gua, ya. Jangan ngeliputin gua, sebab gua kagak mau jadi masyhur gara-gara lu. Enggak, lu akui aja bahwa itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Jangan kau katakan bahwa itu dari aku, ya. Kalau kebetulan belajarnya rahasia ya bisa aja. Kalau seandainya terang-terangan bahwa dia merupakan murid si Anu, ya otomatis guru itu selalu ke bawah. Saya merasakan, ya. Kalau ada murid yang berbuat baik, hebat Pak Ustaz, ke bawah saya. Ada murid kurang ini, berak di jalan dan setino, enggak, ke bawah saya. Murid Pak Ustaz berak di jalan, ke bawah aja saya. Kamu nggak sih? Iya, tapi itu biar paham. Walaupun sakit juga saya kemudian ini pelajaran bisa diterima, ya. Sementara kalau Anda Ustaz terangkat gara-gara murid kamu, katakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya suatu saat jelek nama kamu gara-gara kamu punya murid berak di jalan, ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan ngambek nggak karuan, kan? Ya kadang-kadang saya bahagia sekali. Lu tahu dari mana? Kan ngaji saya. Di siapa? Di murid Pak Ustaz. Oh, makasih ya. Kemudian ada orang yang berbuat jelek, lu bisa ngomong gitu gimana? Kata murid Pak Ustaz. Itu bukan begitu. Enggak tahu orang yang ngajarin saya murid Pak Ustaz. Jadi ke bawah ada, ya, guru ke bawah ada. Nah ini makanya pesan dia. Fa'in kunita fala tadul alayya. Fa'in, maka bila ubud kunita asalnya. Fa'in ubud kunita, maka bila kamu dapat cobaan, fala tadul, maka jangan kamu nunjuk asalnya, ya, alayya, atas diriku. Jadi jangan sampai lu pidato ini bisa begini saya gara-gara belajar di guru saya. Nggak usah, cukup apa namanya fakul itu untuk kamu. Wakana ulang, kok diulangi aja Pak? Apa? Ulang. Di sini ya? Apa artinya? Harusnya udah lewat sebenarnya. Pesannya aja lisulil malikan. Ayo udah tahu. Ya udah. Ya apalah. Mana tadi? Yubriul akma, menyembuhkan apa alakma? Kebutaan, wal abros dan gelang, wa yudawin nas min sa'il adwa, ini udah benar. Dan bisa ngobatin ini anak manusia banyak min dari sa'il adwa, macam-macam penyakit, ya. Jadi macam-macam penyakit bisa diobatin. Ya, mulai dari kurang, kebutaan, apalagi ya apalagi itu laku itu mah, ya, bangsa apa namanya itu mah gampang, malah bisa ngobatin teluh. Dan mudah-mudahan kita baca kitab ini segala penyakit dihilangkan oleh Allah. Apalagi udah. Jadi ini si anak bisa ngobatin ngoperasi kayak itu apa mata yang buka-buka sekarang namanya operasi, ya. Itu anak cukup diusap aja insya Allah selesai, kan? Ya maaf saya ngomong anak itu kan ulang, bukan arti apa namanya di bawah dari orang. Mana ini berita sampai kepada seorang menteri, ya. Fasami ajari Sunnil Malik, udah kita artinya ke menteri, ya. Maka berita ini sampai kepada seorang menteri yang kebetulan karena qad amiya, adalah itu si Jalisul Malik, qad amiya, sungguh telah diserang oleh penyakit buta, ya. Jadi ada seorang menteri atau seorang yang dekat kepada raja keserang penyakit buta, nggak dengar ada anak bisa nyembuhin apa namanya penyakit itu, ya udah pasti, ya.
ditunjang oleh gaji yang gede, kemudian kedudukan yang begitu empuk, dan kemudian dibawa juga ada fa'atahu bihadaya katsira. Ya, jadi Jalisul Malik itu mendengar anak ini bisa nyembuhin kebutaan. Akhirnya apa? Raja, ya raja. Fa'atahu, maka datang itu si Jalisul Malik nih, kepada itu ulam, kepada anak kecil. Jadi menteri itu datang ke tempat anak yang tadi punya kelebihan nyembuhin segala penyakit. Ngamu-ngamu bihadaya. Udah saya terangin nih, hadaya jamak hadiah ya, dengan macam-macam hadiah. Atau kalau bahasa sekarang dengan aneka ragam souvenir, uang gitu. Kathirah yang sangat banyak ya. Mulai kapal itu helikopter kan ya, mobil segala, apalagi motor beca itu mah udah nggak disebut. Pokoknya hadiah macam-macam dibawa oleh itu menteri ke siapa? Ke anak kecil yang bisa nyembuhin segala penyakit. Begitu perhatikan, dari mana bapak ini kok banyak bawa hadiah? Faqala ma hahuna laka, ya. Ajma'u. Iya, ajma'u. Iya. Mahahuna, apa yang ada di sini? Laka azma, cuma semuanya bang. Buat kamu ajma'u secara keseluruhan. Mana di sini? Ini hadis belum hadis. Pasalnya kami fa'atahu bi'adaya kathirah. Kalau nggak ada itu salah nulis. Ya. Karena bingung. Sini, sorry. Tuh, kasih tahu kali. Nggak ada semua. Maha punya laka. Pantesan aku bingung. Ya kalau nggak ngerti kitab, udah ajma'u. Nah ini kesalahan nulis ya. Dihapus, bisa dihapus. Ajma'unya apa? Mahahuna laka. Ma apa saja barang. Hahuna yang ada di sini. Laka semuanya untuk kamu wahai anak kecil. Tapi dengan syarat, in anta syafaitani. Ya, syaratnya ya. Ini barang yang begitu banyak, hadiah yang bermacam-macam, atau souvenir yang beraneka ragam, semuanya jadi milik kamu. Tapi dengan catatan jika engkau syafaitani, menyembuhkan engkau di akan diriku, yaitu kalau secara harfiah begitu. Kalau bahasa kita pokoknya tenang aja, toh ini barang yang ada di depan lu sekarang yang gua bawa dari rumah semuanya jadi milik lu, dengan catatan lu sembuhin gua, begitu kira-kira ya. Itu bahasa aslinya begitu. Aslinya enggak. Jadi rumus lagi tuh anak akhirnya. In anta syafaitani ya dua kali. Faqala, maka berkata kepada itu menteri, mohon maaf Pak Menteri, kenapa? Lu kan demen apa? Demen banget sama barang-barang ini, mana berharga, mana bagus-bagus, tapi persyaratan nggak ada di saya. Ini sesungguhnya aku
Lihat tuh, jangan sombong dengan ilmu. Ini sesungguhnya aku la asfi ahadan, tidaklah aku sanggup memberikan kesembuhan akan seseorang. Innama yashfillahu ta'ala, innama pastinya bisa menyembuhkan engkau wahai menteri hanya satu zat, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kaya ya. Jadi udah membayang duit 2 jutaan kalau begini. Persyaratan, coba kalau kegoda sama duit, langsung dia sombong, tenang aja, penyakit menteri bukan apa-apa, lebih dari ini bisa saya sembuhin. Nah, itu kan kerjaan dukun sekarang. Kecil itu mah, dan kecil mulu. In anta syabaitani, jadi milik kamu apabila kamu menemukan saya. Maka kata anak kecil tadi apa? Inilah asmi ahadan. Sesungguhnya saya tidak dapat memberikan kesembuhan walaupun ngaji udah sampai 8:30 ya. Jadi engkau jangan mengharap kesembuhan dari saya. Innama, pakai bahasa pakai hasr, kepastian kejadian peristiwa yang sedang kita hadapi saat ini, pastinya yang memberikan syifa itu hanyalah Allah. Banyak ya di dalam Al-Quran, di antaranya kata-kata apa firman Allah ala lisani Khalilih Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dalam ayat ada Nabi Ibrahim pernah berkata wa yashfi wa idza maridtu, dan apabila aku sakit maka yang bisa menyembuhkan aku hanyalah Allah. Begini aja, jadi jangan sampai ini hadiah dibawa lagi kalau bisa ya. Kadang-kadang gini, jangan sampai waktu saya sehat, jangan sampai yang ngomong orang lain, takutnya ke bawah amplopnya sama saya. Sekarang mau berjamu. Fa'in amanta billah. Nah, nih kata-kata itu kan ya. Fa'in amanta billahi ta'ala da'awtullah fasyafaka seperti itu dah ya. Fa'inamanta, maka jika amanta beriman engkau billahi dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala sifatnya, dengan segala asma'nya, ta'ala maha luhur Allah, da'awtullah, maka aku siap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah syafaka, dengan doa yang aku ucapkan insyaallah engkau akan diberi kesehatan. Alhamdulillah, fa'amana billahi ta'ala fasyafahullah ta'ala ya. Akhirnya karena dia ingin sembuh dan juga karena hidayat dari Allah, itu si menteri tadinya bukan seorang muslim. Karena dia datang ke seorang anak kecil yang sudah matang belajar dengan seorang rahib dan dipengaruhi untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah kalau menginginkan kesehatan. Fa'amana billah, begitu aja menteri. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan saya, adalah Allah. Sekarang menteri mau nggak menerima persyaratan dari saya? Apa? Saya kepengen menteri syahadat ya. Syahadat waktu itu asyhadu an la ilaha illallah. Ya mungkin ini kena yang dongeng bukan nabi, bukan asyhadu anna mungkin ya. Nah, perlu syarah itu. Insyaallah saya terangin, mudah-mudahan di Ahad besok sehat lagi ya insyaallah.
Apa dari kita fa'amana fa'in aman tadillah. Begini aja, saya siap doain menteri biar sehat, biar bisa bebas dari penyakit menteri yang merasa buta, dengan catatan menteri iman. Ayo bareng-bareng sama saya, mau bersyahadat. Kata menteri, kalau begitu fa'amana, maka beriman itu menteri lillahi ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan izin Allah syafahullahu ta'ala, maka disehatkan itu menteri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang bernama Aminuddin mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah, jamaahnya juga dikasih sehat oleh Allah, tercapai segala tujuan. Yang punya hutang insyaallah terbayar hutangnya, yang punya maksud dan tujuan dikabul oleh Allah, yang banyak dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mari kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berakhir kita dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha numut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma shfina min al-amrad kulliha shifaan ajilan 'aman la yughadiru saqaman wa la alaman wa la ilma. Allahumma bijahi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taha rasul. Nas'aluka Allahumma an tajuda 'alaina bil ijabah wal qabul, wa an tu'tiyana kulla matlub wa kulla maqsud wa kulla haja wa kulla sul, wa an tastajib lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.